Теперь я вам рад представить наших сегодняшних спикеров. Это доктор Кристофер Клоппер. Он является академическим директором колледжа Griffith и Labib менеджер по маркетингу Griffith колледжа. Christopher, Labib, good day. Thank you for joining us. How are you? Well, absolute pleasure. Thank you, Ali Beck. Yeah, thank you for joining us. You're welcome to start your presentation. And as I said, please speak in 2 or 3 sentences so I could translate it to the audience. Certainly. Thank you very much for that. To begin with, hello from the Gold Coast in Australia. Both Christopher and myself are here on the Gold Coast, although we have 2 campuses in Brisbane and on the Gold Coast. And I will get started shortly. I'll just share my screen. Yeah, 1 second, please. Yeah, you can do it now. Okay, can everyone see that? Yeah, perfect. Excellent. Okay. I'm going to talk to you at the first part as if there was no corona and the borders are open, so the students know what to look forward to when this does eventually happen. Что ж, презентацию будут рассказывать в ключе, как не учитывая пандемию и коронавирус, ну, надеюсь на лучшее, что вот в следующем году ситуация стабилизируется. И вот, в общем, информацию сейчас давайте послушаем. Life in Queensland is amazing. The weather is great. Brisbane is the one at the bottom, and it's one of the world's most livable cities. And we have about 300 days of sunshine here. Gold Coast, the one at the top, is now classified as a regional center, which means that if they were to live in Brisbane, they'd get a 2-year post-study work visa. If they were to live on the Gold Coast, they'd get a 3-year post-study work visa. Итак, у Griffith колледжа есть 2 кампуса. Первый в Брисбене, второй в Gold Coast. Вот сейчас идет информация по погоде, по жизни населения этих городов. То есть в Брисбене это 2,5 миллиона жителей, и в Gold Coast более 660 тысяч жителей проживают. Также после окончания, в зависимости от того, где вы заканчиваете программу бакалавриата, у вас остается, вы получаете разное количество лет на поиск работы после обучения. То есть если вы оканчиваете программу в Брисбене, вы можете остаться на 2 года для поиска работы. Если вы оканчиваете программу в Gold Coast, вы можете остаться до 3 лет. As for the cost of living for international students, the Gold Coast is the cheapest and followed by Brisbane. It's the most affordable to live if you want to compare it to other cities in Australia and other cities around the world. По сравнению с другими городами, Gold Coast является вот самым бюджетным вариантом, то есть проживать в нем по сравнению вот даже с Брисбеном и другими крупными мегаполисами всего мира это будет наиболее бюджетный вариант. We are located on the east coast of Australia, Brisbane and the Gold Coast. And obviously, as Griffith College, they will do the diploma with us for 1 year and go straight into their 2nd year of university. They don't have to do year 1 university anymore when they do the diploma, and that takes 8 to 12 months. Итак, Griffith колледж находится на восточном побережье Австралии. Вот вы видите на карте сейчас оба кампуса, и Брисбен, и Gold Coast, также находятся вот в Квинсленде. И Griffith колледж предлагает программу дипломы, то есть это 1 год, после окончания которого вы можете поступить сразу на
второй год программы бакалавриата в университете. And we have 6 different campuses, Nathan, Acrobat, Gold Coast, South Bank, where we have the College of Art and the Film School, Logan, and we also have the digital campus that I believe Dr. Christopher will touch on in his presentation. And Griffith College is inside Acrobat campus, and it's inside the Gold Coast campus. So when coming to the college, you're already at university from day one. Итак, есть 6 кампусов в Griffith колледже, то есть Нейтон, Гаура-Грават, Золотой берег, Южный берег, Квинсленский колледж искусств, киношкола Гриффита и Квинсленская консерватория, Логан и цифровой кампус. Сам Griffith колледж также находится на кампусе Griffith университета, то есть обучаясь в Griffith колледже, вы также имеете доступ к библиотеке, вот ко всем, доступ имеете к самому университету, то есть он находится на территории университета. Just some quick rankings about the university. We're actually number 3 in the whole world and number 1 in Australia for hospitality and tourism. And I think Dr. Christopher will focus on that during his presentation. Number 2 in the world and number 1 in Australia for nursing. 13 in the world for marine and ocean engineering and 29th in the world for law and criminology. And the rest you see on screen there. Итак, переходим к рейтингу по предметам в университете Гриффиде. В мире занимает топ-10, то есть это 3-е место по менеджменту в сфере гостеприимства и туризма, то есть как раз наша тематика. Номер 1 занимает эта программа в Австралии, как я уже упоминал. 2-е место занимает по уходу, 1-й по Австралии. И также 50 лучших, то есть топ 50 остальных программ занимают. Это морская, океанотехника, законы и криминология, и вот исследования в области развития, то есть остальные вот топ-100 программ по рейтингу входят, у вас на экране список, вы сейчас можете увидеть. So to quickly go through how the college works, if the first column is high school, secondary school, the college is in the middle, and then there's Griffith University. So once they finish high school, they'll come and do a diploma. It takes 8 to 12 months, and they go straight into their second year of university. Итак, теперь изучим сам путь поступления в университет в Австралии. То есть, например, если брать казахстанские школы, после 11 класса вам нужно будет окончить 12-й год обучения по австралийским меркам образования. То есть, если вы после 11 класса, вы должны будете поступить на программу Foundation. После этого вы можете перейти на программу диплома, либо которая приравнивается к 1-му году в университете Гриффита. Если же вы в Казахстане оканчиваете 12 лет обучения в школе, то после 12 года вы можете поступить сразу на программу диплома, что приравнивается к 1-му году обучения в университете, и после этого поступить на 2-й год программу бакалавриата в университете. And also, if they have graduated from university in Kazakhstan, we have the master's qualifying program. It's a 13-week course that will get them into over 30 master's degrees. And there's 4 subjects in this. One of the subjects is a master's subject that they don't have to do later. Если студент окончил бакалавриат в университете в Казахстане, то есть если его интересует программа магистратуры, он также может поступить в Griffith колледж на программу предподготовки для магистратуры, и после этого подготовиться и перейти на программу уже в университете. I'll quickly just cover a few things here. We have 14 different programs, and diplomas get you into over 60 degrees. So healthcare will get you into the second year of a
Diploma of Healthcare will get you into the second year of Bachelor of Nursing. Health Sciences will get you into the second year of universities to any of these. Hotel Management, Psychology, etc. Итак, в Griffith колледже предлагается 14 разных программ. Ну вот то, что сегодня нас интересует, это программа дипломы по отельному менеджменту и туризму. То есть эта программа вас приведет, после окончания ее, вы сможете поступить на второй курс бакалавриата в университете Griffith. Likewise, to continue the 14 different programs, science will get you into science, commerce will get you into the second year of commerce, criminology, engineering will get you into the second year of engineering, diploma of design, actually don't mention design, but most of these, there is a pathway. Our diploma, our master's qualifying, as I said before, gets them into 30 different masters. Our diploma gets them into over 60 different degrees, university degrees. Итак, продолжаем список 14 различных программ. То есть помимо программы гостеприимства и туризма, вот имеется множество других программ, на которые вы можете поступить на программу диплома и перейти успешно на второй год обучения в университете. То есть вот список различных программ у вас на экране. I'll stop sharing my screen now and hand over to my colleague, Dr. Christopher Klopper, to talk about the academic side and in particular the tourism and hospitality segment. Over to you, Christopher. You're on mute still, I think. Yep, thanks. All right, you can see my screen with my name? Yeah, perfect. Good. If we were together, would we be drinking some green mark vodka? Yeah, absolutely. You can share that with your colleagues. Да, Кристофер говорит, если бы мы сейчас проводили вебинар не онлайн в формате, то есть, конечно же, очень жаль, что нет возможности с вами увидеться вживую на выставке. Он говорит, мы бы с вами сейчас немножко выпили для того, чтобы успокоиться и дальше продолжить презентацию. Okay, thank you, Christopher. Thank you, Alibak. So what I thought I would do is share with you a little bit how our teaching used to be and how our teaching has now changed. So you understand how we support our students to study, whether they are here in Australia or far away. Итак, Кристофер нам сейчас теперь расскажет о том, как изменялась эта программа по гостеприимству и туризму. Ну, в принципе, все программы, то есть как изменялась программа обучения этих программ, как сейчас преподавательский состав и состав Griffith колледжа поддерживает студентов для того, чтобы у них были все условия для успешного прохождения учебы. Before Corona, we always had lectures in a big hall, and then the students would break up into smaller groups for tutorials, for workshops, and then they would always do their assessments, which were typically always handwritten examinations. Итак, до пандемии, до коронавируса, лекции проходили в больших залах, где студенты разбивались на маленькие группы, чтобы выполнять какие-то задания. И вот, к сожалению, вот сейчас перешло все на онлайн-формат. Но будем рассказывать о том, как проходит обычно, в обычном формате лекции. Now, in our digital campus, we still have 4
focus areas. We have the learning content, the learning experiences, the learning activities, and evidence of learning. На цифровом кампусе, то есть все пришло в режим онлайн, все равно все вот 4 основных фактора имеют место быть. То есть это учебный контент, то, что студенты получают, откуда они берут всю информацию. Также это опыт учебный, учебные какие-то мероприятия и подтверждение своих знаний. The learning content is made up of a number of short little videos made by the lecturers and also drawing on lots of different experts from around the world. We expect our students to connect with that learning content before they come to class. Учебный контент, то есть на цифровом кампусе, это портал учебный, студенты перед лекциями смотрят короткие видео на тематику урока, которые они будут разбирать на самом уроке. То есть перед лекциями студенты всегда смотрят такие обучающие ролики, короткие видео, чтобы лучше подготовиться к занятиям. The learning experience is like coming to class. At the moment, we do that using Zoom. When we're allowed to come back to Australia, we would do that in a classroom. This is 3 hours, a small group of students working with the teacher to understand the learning content and practice some of those new skills and knowledges that are being taught. Учебный опыт, что он включает в себя обычно, до пандемии проходило лекции, занятия в классе, то есть сейчас перешло на портал Zoom. Также проводятся лекции по 3 часа, студенты разбиваются на маленькие группы и обсуждают тематику своего предмета. After the learning experience, the learning activities are online for a student to be able to do it in their own time after class. This allows them to revisit the learning content or to perhaps look at some of the notes they took during the learning experience. But the learning activity allows them to practice that which they are learning. Учебные мероприятия, то есть активности, это то, где студенты могут применить полученные знания, либо вернуться в учебный опыт, учебный контент и подсмотреть то, что они, быть может, упустили. И вот это как раз-таки получение необходимого опыта через учебные мероприятия. And how do we know if the student's been learning? They have to do their evidence of learning. This is like an assignment, a presentation, maybe a short test, maybe some written work, creating evidence of learning. This way we know that the student has learnt and is able to achieve well. Так, подтверждение обучения, то есть как преподаватели знают, что студент понял информацию, получил необходимую информацию, задаются особые задания, то есть это какие-либо презентации для студентов, то есть они должны презентовать на какую-либо тему перед классом, либо это тесты короткие, то есть всегда преподаватели проверяют, все ли уловил студент, всю ли информацию он получил и может применить ее. Here at Griffith College, we design for learning, we design for delivery, and we design for student success. В Griffith колледже усиленно настроены на обучение студентов, на качественное обучение студентов
и для того, чтобы студенты добивались успеха. This is just a little picture that shows you how we connect all of that learning together for a student, where they connect their learning, they collaborate with their peers, they consolidate or practice it, and then we confirm their learning with that evidence of learning. То есть вот небольшая картинка, которая как раз показывает, как проходит процесс обучения. Студенты объединяются в группы, обсуждают изученный материал. Они после класса имеют учебные мероприятия и после этого подтверждают свои знания презентацией либо тестом. Let's talk about the diploma of hotel management. Hospitality and tourism is one of the fastest growing industries in the world. Well, it was until Corona, but it will recover. Hospitality and tourism is fast. It was ranked as #1 in Australia and worldwide was #2. Our diploma. Итак, поговорим про программу диплома отельного менеджмента, то есть гостеприимство и туризм. Индустрия гостеприимства и туризма до пандемии была самой быстро растущей индустрией во всем мире, и после пандемии она 100% будет резко восстанавливаться, так как это и до пандемии была очень востребованная специальность и индустрия. В Griffith колледже эта программа дипломы в отельном менеджменте занимает первое место по всей Австралии и занимает второе место по программе гостеприимства и туризмного менеджмента по всему миру. The diploma has a strong focus on management, marketing, and information systems. And very importantly, we deal with how to understand different cultures, service requirements, and what the competitive nature is of international tourism and hotel corporations. Программа отельного менеджмента сфокусирована как раз на менеджменте, на маркетинге, на информационных системах. То есть студентов обучают понимать разные культуры и понимать эту сферу, то есть со всех плоскостей. Without a doubt, our graduates have employable skills and knowledge and do get employment. Без сомнения, выпускники Griffith колледжа и Griffith университета имеют все необходимые рабочие навыки и знания. Typically, a student would study the program over 2 trimesters, but most times a student studies it over 3 trimesters. Обычно студенты изучают эту программу 2 триместра, но в большинстве случаев эта программа длится 3 триместра. These are some of the courses that the student studies. You will see Introduction to Marketing, the Information Systems for Service Industries, People and Places, Management, Rooms Division Management, Accounting, and the one that's good fun, International Food and Beverage Management. So you see there is lots and lots of management. На этой программе студенты изучают большое количество курсов. Вот у вас сейчас на экране определенные курсы, то есть, которые как раз-таки изучаются вот на первом и втором триместре у студентов
концепты менеджмента. И вот необычная программа – это международная пища и как подача менеджмента. Here you can see the different programs that the diploma leads to. If they do the diploma of hotel management, they could go to do a Bachelor of International Tourism and Hotel Management, or they could go into a Bachelor of Business, or perhaps even a Bachelor of Commerce or a Bachelor of Government and International Relations and a Bachelor of International Business. So there are lots of different pathways that the student could follow after completing the diploma of hotel management. Итак, на какие же программы студент после окончания программы диплома гостиничного менеджмента может поступить? Это у вас сейчас на экране указан бакалавриат по международному туризму и отельного менеджмента. То есть после программы диплома также можно поступить на программу бакалавриата в бизнесе либо коммерции. И даже вот можно поступить на программу бакалавриата, то есть второй курс программы бакалавриата международных отношений. So, what are your career prospects? You perhaps could work as a club manager, a restaurant manager, a sports manager, hotel manager, catering manager, institutional manager. So lots of management opportunities. Or you could also find career opportunities working in hotels and resorts, restaurants, airlines or cruise services, hospitality, event management, tourism, or even recreation management. После окончания этой программы диплома отельного менеджмента, кем и где вы можете работать? Вы можете устроиться работать клубным менеджером, ресторанным менеджером, то есть вы сможете получить работу в отелях, в ресторанах, в гостиницах, то есть и в сфере туризма. То есть, ну вот полный список у вас сейчас указан на экране. And that ends my part of my session. All right, thank you very much for your presentations. Now let's discuss some questions in the chat box, if there are any. Итак, уважаемые участники, спасибо большое, что остались с нами вот до конца, прослушали презентацию. Итак, если у вас остались какие-либо вопросы к спикерам по программе, либо вообще по обучению в Австралии, просьба вот писать в чат, чтобы мы их могли обсудить. All right, there is a question. How much is the tuition fees for 2 trimesters? It's going to depend really on the on which which subject that they're studying. So, and most they have to do 8 subjects to complete our diploma. And these 8 subjects they can do, as Christopher showed, 4 across 2 trimesters, so they finish in 8 months, or they can do 3, 3, and 2, for example, so they can finish in 12. So which one are they interested in? And we can give them some pricing. Oh yeah, they're asking about 2 trimesters. They're finishing in 2 trimesters. Yeah, the cost is the same whether they finish it in 2 or 3, because it's the number of subjects they have to do. But what are they interested in studying in particular? Because obviously engineering could be more expensive than something else. So yeah, the hotel management. Hotel management. Look, I'll share my screen if you don't mind, Alibek, and yeah, sure.
Okay, so this is the Griffith College website here. It's actually the new website. We've just relaunched it. And when you go to study options and down to diplomas, you'll have all the information you want. So in this particular case, we're interested in hotel management. So for hotel management, they can either do it in 2 trimesters, 8 months, or 3 trimesters, 12 months. And they can start in trimester 1, 2, or 3. So they can start either in February, June, or October. And the cost for international students is 28,500 Australian dollars. And that covers, you know, all the 8 subjects. Now, in addition to this, if this is an IELTS 5.5, no band less than 5 diploma. However, if they have an IELTS of 6, they can get in. But if they want to improve their English, there are additional English modules that are free that they don't have to pay for, that we supply them with, that they can also attend. Okay, let me translate it. Did I speak too much? Did I say too much? I'm sorry. No, it's fine. Итак, по вопросу стоимости обучения, то есть программа диплома, вообще нужно закрыть 8 предметов. То есть можно выбрать вариант первый, это закрыть 8 предметов за 2 триместра, это 8 месяцев, либо за 3 триместра, то есть год полный, 12 месяцев можно изучать эту программу. Стоимость диплома, программы диплома на отельного менеджмента 28 500 австралийских долларов. Есть 3 интейка, то есть можно либо в феврале, в июне, в сентябре поступить на эту программу. По академическим, по требованиям английского языка на эту программу требуется IELTS 5,5, не ниже, в каждой секции не ниже 5 баллов, если вы сдаете программу, если вы сдаете экзамен IELTS. Если вы хотите улучшить свой английский, то есть если вам нужны дополнительные курсы, вы можете, обучаясь на программе диплома, взять дополнительно, бесплатно изучать английский язык, чтобы вот подтянуть его во время обучения. То есть в программу диплома входит только 8 предметов, но если вам нужен дополнительно уроки английского, вы можете взять их помимо этих предметов. Alibek, what I might do is I've got a few more slides I'd like to go through. Maybe that's going to answer some questions before they're asked, and then we'll open it up to questions. Is that all right? Yes, of course. Certainly. Okay. So as I said, on the website, all the information for Diploma of Management is here. You can hear students talk about a lot of it, and the subjects, the courses that Dr. Christopher mentioned are here as well. And for international students, at the bottom, this is the pathway. So anything to get a university degree in Australia, you need 240 credit points. If you want to mention it. Итак, да, нужно для поступления на программу бакалавриата первого курса вы должны иметь уже 240 кредитов если вы хотите зачислиться на программу университета. Now, so if they do a diploma and they can finish it as early as 8 months or finish it in 12 months, they will get 80 credit points, meaning that for a Bachelor of International Tourism and Hotel Management, they'll get 80 credit points. So that's 1 year off. They go straight into their second year of university, don't have to do first year. Итак, если вы для окончания всего курса в Австралии требуется, для получения полного диплома бакалавриата требуется 240 кредитов. То есть если вы поступаете на программу диплома, вы можете получить 80 кредитов, то есть 8 предметов вы закрываете либо за 8 месяцев,
это 2 триместра, либо за 3 триместра, это 12 месяцев, то есть полный год. И эти 80 кредитов как раз-таки приравниваются к первому курсу университета. То есть кредиты, что такое кредиты? Это система исчисления, в чем исчисляются предметы. То есть за один предмет, например, дают 10 кредитов, и для получения диплома нужно определенное количество кредитов. Это то, в чем, можно сказать, измеряются предметы. Thank you. And if after 1 year of studying the diploma, they realize maybe this is not for me, they have not wasted a year. They can get into a second year of the Bachelor of Business. That's also 80 credit points. They can do commerce, government, international relations, or international business. So anything that's 80 is 1 year off the degree. Anything that they can even get into a Bachelor of Laws and take 6 months off that, because that's 40. Итак, после окончания программы диплома, то есть на сайте вы можете посмотреть, сколько за каждую программу вы можете получить кредитов. То есть это по количеству кредитов считаются то, сколько вы предметов закрыли, то есть сколько предметов вы прошли, обучились. И после этого вы, в зависимости от полученных кредитов, вы можете поступать на ту или иную программу, то есть и даже после первого года можете поменять специальность, если вы этого захотите, вы можете перенести на другую специальность и поступить опять же, на второй год бакалавриата. And I'll go back to the presentation. Can you see the presentation here? Yeah, we can see it. Yep, okay. So just some entry requirements for Kazakhstan. Obviously, to get into foundation, they needed to have completed a Kazakhstan secondary education, or if they need to get into the diploma, certificate of completed secondary education with an average grade of 3.0 in the final year results. And that'll get them into the diploma program without having to do foundation first. Итак, по требованиям, как раз какие документы нужны для того, чтобы поступить на программу диплома. Для казахстанских школьников, которые обучаются в государственных школах, то есть у которых 11 лет обучения, после 11 класса вы должны обязательно закрыть 12 год, то есть либо поступать на программу Foundation. После этого, то есть для программы диплома требуется казахстанский аттестат об окончании с приложением, то есть из документов, аттестат по академической успеваемости. Средний балл не ниже 3, это GPA, это средний показатель по оценкам, не ниже 3. И по требованиям по языку также прилагаете сертификат. And quickly, just the English requirements. So anything that's IELTS 5.5, no band below the 5, or the equivalent score in TOEFL, or Pearson's or Cambridge. Right now, because of COVID, and we know that some testing centers aren't available, we are accepting all of these. Итак, для поступления на программу диплома вы можете сдать либо IELTS, TOEFL, то есть различные экзамены по английскому языку. Также принимают и онлайн-сертификаты, которые сдаются в формате онлайн. И по баллам, опять же, 5,5 баллов общий, если вы сдаете IELTS, либо можете сдать TOEFL. I'll quickly mention one more thing about English, and then I'll talk about a scholarship after this. So in some cases, if students don't get a 5.5 or they get one band less than 5, they can still come and study at the Griffith English Language Institute. So it's an intensive short-term course
that will get them to where they want to be so they can then commence either foundation or diploma. So if they don't have the English, it's not the end of the world. They can still come out and study, and it's in the same building as the college. Итак, если вы не проходите по языковым требованиям, то есть, допустим, вы сдали IELTS и не набрали нужное количество баллов, вы можете взять дополнительно при поступлении, взять дополнительно предмет изучения английского языка, то есть подтянуть английский и далее уже успешно зачислиться на программу бакалавриата. Now, as part of our Get a Head Start campaign, rather than students waiting for the borders to open up, they should get a head start on their education. We are offering something called the Student Priority Package. Итак, вот пока студенты ждут письмо о зачислении от университета, есть такая программа, которая называется ускоренная кампания о зачислении для абитуриентов. Now, the Student Priority Package has 7 different things. First of all, we will make sure that when it comes to admission processing, so they can get all the requirements for their visa. So this is when the borders open up and they can't travel, this is all going to be ready for them. So priority processing for them to be able to get their visa quicker. Итак, если что включает в себя эта программа ускоренной кампании приоритетной подачи, то есть 6 пунктов. Первое – это подготовка всех необходимых документов от университета, то есть поддержка, визовая поддержка от Griffith колледжа это уже после открытия границ, когда можно будет приезжать на кампус, включает вот визовую поддержку первую. We will put them in contact with a dedicated travel assistant to help them search the cheapest and most convenient flights. Также им будет связаны абитуриенты с сотрудником, который поможет им подобрать самый оптимальный и самый дешевый вариант по билетам, то есть через какой город, с какими авиалиниями лететь. С этим также помогает. We will meet them at the airport, pick them up, and we will provide them with 2 weeks accommodation when they first arrive. Также в эту программу включает в себя и поддержку при прилету. По прибытии в аэропорт студента встретят и предложат ему 2-недельное оплаченное жилье в отеле. And in addition to the accommodation, we'll provide them with food and essentials and groceries when they're in their accommodation. Plus, we will have daily welfare checks, people checking in on them daily. Также будет предложено и питание помимо предложенного жилья. And finally, we will provide them with 4 months or the first trimester of health cover, so they don't have to pay that as well. Также будет предложено покрытие 4-месячное покрытие медстраховки. All in all, it's worth over $3,000. So we are getting ready for when the borders open up to make sure that your students get a head start. Весь в общем пакет, вот эти 6 пунктов предлагаемые, стоят $3000 долларов. То есть после открытия границ будет предложен этот вариант, пакет услуг. So please speak to Labib, get your applications in, and accept the offer before the 31st of December, because there is a limited availability for these. До 31 декабря вы должны будете подтвердить
зачисление в университет и чтобы поучаствовать в этой программе, так как небольшое количество, ограниченное количество участников могут записаться, приобрести этот пакет услуг. И, конечно же, вот обращайтесь в нашу компанию, если вы хотите получить вот эту ускоренную приоритетную кампанию. So I'll quickly just go over some of the things about Griffith College. First of all, it's more than one personalized attention when they're on campus, and especially when they're studying online until they can come here. A lot more time with the academics. Итак, топ причин, почему вы должны поступить в Griffith колледж. Первое – это больше индивидуального внимания для студентов, то есть тет-а-тет со стороны вот лекторов, от учителей, более персонализированное индивидуальное внимание уделяется ученикам. There's practical and emotional and welfare support in all aspects of their life. And our students studying all over the world now, from Argentina to Italy to Kenya, they're utilizing the welfare support services that we have. And we're noticing that there's been an improvement in the results and the pass rates in a number of different programs that we have. Также предлагаются услуги практической, эмоциональной, социальной поддержки. Поддержки помогают сотрудники во всех сферах жизни для студентов, то есть и в кампусе университета с первого дня. Вот, большое количество международных студентов обучается в Griffith колледже. Okay, and there's obviously 3 intakes a year: February, June, and October, and there's also a 2-year post-study work visa if they come to Brisbane, and a 3-year post-work study work visa if they come to the Gold Coast. 3 приема в год, как мы уже говорили ранее. Вы можете поступить на февральский интейк, то есть начало интейка – это начало семестра, начало вашего обучения на февраль, июнь, либо октябрь. Если вы поступаете на кампус в Брисбене, вы после окончания можете работать и продлить визу до 2 лет. Если вы поступаете на кампус в Gold Coast, вы можете работать до 3 лет в Австралии. Поэтому это тоже нужно учитывать. And finally, after they've commenced studying online, and once they come out to Australia and obviously utilize the scholarship package, every student that comes to the college gets a pair of these special Griffith College red sneakers. You can't buy them anywhere. Even those at the university can't get them. Only the college students get them. And now I'll be open up to questions afterwards. После открытия границ, когда с онлайн формата обучения перейдет в обычное стандартное офлайн обучение, очное, студенты получат вот такой специальный стикер от Griffith колледжа, уникальный, которого нет даже у преподавательского состава. Такой небольшой бонус. Итак, теперь давайте перейдем к вопросам. Is there any scholarship opportunities? Well, I've just gone through the student priority package worth over $3,000, and once they accept before December 31, they will actually have access to it, and then there will be incentives in future to actually enroll as well, and we'll release that when the time comes. Итак, вот при приобретении
пакета услуг за вот 3000 австралийских долларов, где вот визовая поддержка, включено двухнедельное проживание, питание, встреча в аэропорту. Вот вы при приобретении этого пакета услуг автоматически подаете заявку на получение стипендий, то есть далее уже можете рассматривать, какие варианты стипендий для вас возможны. While we're waiting for some more questions, Alibek, I've got I have a student from Russia. I'm assuming our audience understands Russian, right? Sorry, please. Yeah, 1 second. Итак, да. I said our students understand, our audience that are listening to us today, they understand Russian? Yeah, sure. I've got a student currently studying online from Russia. She's given us a 60-second video talking about her experiences in Russian. I'm happy to play that to them if you would like. Yeah, 1 second. Could I please translate one question? Так, да, извините, неправильно озвучил. После 11 класса, если у абитуриента хорошие оценки, да, то его рассматривают на дипломную программу сразу. То есть, да, для казахстанских школьников, абитуриентов, кто оканчивает 11 классов, их могут рассматривать, если у них хорошие оценки, их могут рассматривать сразу на дипломную программу. То есть, да, за 3 года закончить обучение можно. Yeah, please continue. Yes, while we're waiting for some more questions, I do have a student currently studying online, and she's speaking in Russian for a 60-second video, if that would be good for your audience to have to watch and listen to. Yeah, of course. Итак, послушаем небольшой видеоотзыв от студента, который сейчас обучается, русскоязычный студент. Давайте посмотрим. Привет, меня зовут Арина, я из России, и недавно я закончила обучаться в колледже Griffith в Квинсленде в Австралии. Мой опыт обучения как онлайн, так и офлайн был очень интересным, и несмотря на сложность перехода к онлайн-обучению, учителя смогли очень быстро перестроиться и преподавать на достаточно высоком уровне. Поэтому мои оценки никак не изменились при переходе на онлайн-обучение. Колледж — это не только место для обучения, он также предлагает очень много внеурочных возможностей, где ты можешь познакомиться с другими студентами или увидеть красоту Австралии, посещая какие-то различные экскурсии. Мне очень понравилось обучаться в этом колледже, и обучение там подготовило меня к получению дальнейшего высшего образования в Австралии. Any more questions? Так, есть ли еще вопросы у нас? Was that video clear, by the way, Alibek? Was everyone able to hear that? But did it come across clearly? Yeah, of course. That was great. I'm going to post it, the YouTube link also into the chat if anybody wants to watch it in case they didn't hear it or see it clearly. That would be great. Thank you. Так, по поводу грантов, нет, на английском языке обучение, тем более вот в Австралии, на такой топовой программе,
Есть разве что возможность получения скидки, но полный грант нет. Так вот, отправили в чат ссылку на видео, если вы хотите еще раз посмотреть либо другие отзывы от студентов, можете зайти вот на YouTube-канал и там посмотреть отзывы от студентов, обучающихся на программе. All right, I think we've covered all the questions for now. Thank you very much for your presentations and for joining us today, for giving lots of information. If we will have any more questions, I think we will contact you later. So thank you again. Thank you very much. Thank you, Labib, for organizing this. Thank you for my colleague, Dr. Christopher, for making the time out from his busy schedule to join us. And thank you, everybody, for joining us. And any assistance we can be for you to get a head start in your career without waiting for the borders to open up, speak to Labib, and we'll be more than happy to assist you in any way. Тогда спасибо большое, уважаемые участники, за участие сегодня в нашем вебинаре. Спасибо тем, кто участвовал на нашей неделе вебинаров, задавал вопросы, записывался на консультацию. Итак, давайте я еще раз укажу наши контактные данные. Так, если у вас остались вопросы к представителям университета, либо вы уже хотите подать заявку, напоминаем, что да, до 31 декабря у вас есть возможность поучаствовать и получить полный пакет услуг, подтвердить зачисление в Griffith колледж, поэтому торопитесь, звоните, записывайтесь к нам на консультацию. Спасибо всем за участие. Всем до скорой встречи. Вот наши контакты еще раз у вас на экране. Обязательно запишите номера телефонов по всем вопросам. Звоните, записывайтесь на консультацию. Мы всегда будем рады ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо. До свидания. Okay, thank you. Goodbye. Have a nice day. Thank you. Thank you.